His parents would lovingly call Siddharthan Sidhu. A student of the College of Veterinary and Animal Sciences in Kerala's Wayanad, Sidhu would often come home with his friends. On February 15, Sidhu told his parents that he was on his way home, but he suddenly went back to college. 3 days later, on February 18th, he was found dead in the hostel bathroom. Weeks after Siddharthan's death, the report by the anti-ragging squad is finally public. The anti-ragging squad took statements from 91 students. What it reveals is a horrific story of cruelty where a bunch of students tortured Siddharthan for 2 days, eventually leading to his death. Siddharthan had left to Thiruvananthapuram, but on Feb 16th he was back in college by 8 in the morning. His friends had asked him to come back over an alleged complaint of harassment by a girl. That night, Siddharthan was beaten up on this hillock by his batchmates. From the hillock, he was taken to room number 21 of the hostel and brutally assaulted. Many students joined the assault, including 4 leaders of the Students' Federation of India or the SFI, College Union President K. Arun, SFI Secretary Amal Ehsan, and unit members Asif Khan and Abhishek. According to the inquiry, the main assaulters were students named Sinjo Johnson and Kashinathan. Siddharthan was stripped and assaulted. Other students were asked to beat him up. The report says loud noise and sounds suggestive of screams were heard from room number 21 by inmates of the men's hostel on February 16th. But the assault did not end there. Siddharthan was brought down the stairs. He was taken to an open area in the middle of the ground floor, a place which was visible from all floors of the hostel block. The assaulters woke up all the other students by knocking on their doors and asked each one of them to watch. Anti-ragging report says that Siddharthan was slapped, kicked and beaten using hands, a belt, what appeared to be a charger cord of some electronic gadget. Kashinathan used a belt to beat him many times. Sinjo Johnson kicked Siddharthan on his chest, placed his hands on the ground and crushed his fingers with his foot. The report revealed only a handful of students opposed the torture. A day later, Siddharthan was found dead. His parents have alleged that Siddharthan's death was not a suicide but murder. 18 students have been arrested in the case. The SFI has sacked 4 of its members. The SFI has sacked its members, but there is a lot of anger against the organization. The college has only one active political unit, which is the SFI. Many people have pointed out that this kind of control on campuses without allowing other political units to come in has allowed SFI to get away with violence in the past. Local SFI leaders continue to allege that the media is portraying them in a bad light. സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നിലപാടെടുത്ത സംഘടന SFI ആണ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ മരണം ഒരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു മരണമാണ്. അത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സംഘടന പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ 4 ആളുകൾ SFIയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 4 ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആ 4 ആളുകളെയും സംഘടനാപരമായി നടപടിയെടുത്ത് സംഘടനാ മെമ്പർഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന നിലപാട് ഈ സംഘടന എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവിടെ യോഗ ഇരുന്ന് ഈ 4 ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന നിലയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരംഭിച്ചത് മുതൽ SFI സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ SFI ജയിച്ചു വരുന്ന ക്യാമ്പസാണ്. ആ ക്യാമ്പസിനകത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും SFI ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. SFI ആണ് അവിടെ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവരുടെ അക്കാദമിക്കൽ അവരുടെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി ഇടപെടുന്ന സംഘടന SFI ആണ്. അവിടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ASFന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ വരെ അവിടെ ASFന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ മറ്റൊരു സംഘടനയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് യാതൊരുവിധ തടസ്സവുമില്ല. അങ്ങനെ ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമ്പസല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഒരു വിഷയം നടക്കുകയോ ഒരു
സംഘർഷം, ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം പോലും നടക്കാത്ത ക്യാമ്പസാണ് വെറ്റിനറി ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വലതുപക്ഷ KSUം പിന്നെ MSFും ABVP ഒക്കെ നിരന്തരമായി പറയുന്നത് അവിടെ SFI യൂണിറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ യൂണിറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി കഴിയാത്തത് അവിടുന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലും ഇവരുടെ സംഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് അവരുടെ പോരായ്മയാണ്. അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് SFI അല്ല. ഈ 18 ആളുകളിൽ 4 ആളുകളെ SFI ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. 4 ആളുകൾ മാത്രമേ SFI ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി ആളുകളുടെ രാഷ്ട്രീയം കൂടി മാധ്യമങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവണം. 2018 KSU യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും കൊടിമരം ഉൾപ്പെടെ വച്ച് കൊടി ഉയർത്തി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ അവിടുന്ന് 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം തന്നെ കൊടിമരം ഇവർ പിഴുതെറിയുകയും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അതിദാരുണമായി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ആളുകൾക്കും ഈ കോളേജിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് മരണത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. പല വിദ്യാർത്ഥികളും രഹസ്യമായി നമ്മളെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അനോണിമസായി വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഭീഷണിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഗുണ്ടാ സംഘത്തെയും പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. As the KSU leader pointed out, the anti-ragging squad report mentions 2 previous incidents. There were 2 similar incidents in the men's hostel in 2019, which had also gone unnoticed by the authorities and were concealed from even their classmate. One of the victims denied it even now. His classmates remember his disappearance from regular classes for nearly 2 weeks. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has now handed over Siddharthan's case to the CBI. ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ഇറങ്ങി എന്നറിഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഓർഡർ ഇറങ്ങി എന്നറിഞ്ഞു. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ഇറങ്ങും എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല. ചിലപ്പോൾ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു വിചാരിച്ചു. നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതിപട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല പേരും ഇതുവരെയ്ക്കും വന്നിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് വരാത്തതെന്ന് എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. ഇത് കേസ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമോ, അതും എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 302 വകുപ്പ് കൊലക്കുറ്റത്തിന് ഈ ഒരു വകുപ്പ് ചേർക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതും ഇതുവരെയ്ക്കും വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൃപ്തി തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു CBI അന്വേഷണം വന്നത്. അത് വളരെ തൃപ്തിയാണ്. ഇനി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നീതി കിട്ടുമെന്ന്. അന്വേഷണവും ഉത്തരവിട്ട CM-നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നന്ദി തന്നെ പറയും.